जय जगन्नाथ पिला माने मु मधुस्मिता लर्न विथ मधुस्मिता चैनल को तुम मानक स्वागत। आज आम अष्टम श्रेणी इतिहास बहीर द्वितीय अध्यायर प्रश्नोत्तर आलोचना करबा। दुई नंबर कर क्वेश्चन रही सती प्रथा कौन। अनेक कुसंस्कार मध्यरु सती प्रथा नाम एक कुसंस्कार प्रचलित थिला। एही प्रथा अनुजाई मृतपतिर चितारे पत्नी को आत्मदाह करने को पड़ुला। एभली दाह होइथुबा पत्नी को सती आख्या मिलुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्या हत्यार प्रमुख कारण दर्शाओ। युद्धरे पुरुष माने बहु संख्यार निहत होउथबारु कन्यार विवाह को एक समस्या बोली मन करा जाउथला। यौतुक मध्य कन्यार विवाह पाई एक बाधक थिला। कृषि पाई आवश्यक कठिन परिश्रम करने को मध्य कन्या संतानटी उपयोगी नुहे बोली मन करा जाउथला। तेणु कन्या को शिशु अवस्था हत्या करा जाउथला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्म समाज प्रतिष्ठा पछरे की प्रमुख उद्देश्य रही। समाज संस्कार आनिबा निमित्त राजा राममोहन राय 1828 मसीह ब्राह्म सभा स्थापन करथिले। एहा 1830 मसीह ब्राह्म समाज भावरे नामित होइथिला। एही संगठन मूर्ति पूजा, सती प्रथा, बहुविवाह प्रथा, जाति प्रथा तथा पर्दा प्रथा को विरोध करुथला। नारी शिक्षार प्रसार पाई और सती प्रथार उच्छेद पाई सरकार को सहयोग करुथला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज किए और कहीं प्रतिष्ठा करथिले। महादेव गोविंद राणाडे बॉम्बे ठारे 1867 मसीह प्रार्थना समाज प्रतिष्ठा करथिले। रामकृष्ण भंडारकर थिले तांकर प्रमुख सहयोगी। प्रार्थना समाज जाति प्रथा और अस्पृश्यतार तीव्र विरोध करुथला एवं विधवा विवाह, नारी शिक्षा और हिंदू मुसलमान एकतार बड़ समर्थक थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठाता किए। स्वामी विवेकानंद हेउछंती रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठाता। पिलामाने नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, शून्य स्थान पूरण कर। वुड्स डेस्पाच डैश मसीह अनुमोदित होइथिला। वुड डेस्पाच 1854 मसीह अनुमोदित होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1868 ओडिशार डैश ठारे प्रथमे कॉलेज स्थापन होइथिला। 1868 ओडिशार कटक ठारे प्रथम कॉलेज स्थापन होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिकता रे डैश मसीह विश्वविद्यालय स्थापित होइथिला। कलिकता रे 1857 मसीह विश्वविद्यालय स्थापित होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशार प्रथम मेडिकल स्कूल 1976 मसीह प्रतिष्ठित होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज डैश मसीह स्थापित होइथिला। आर्य समाज 1875 मसीह स्थापित होइथिला। माने यह थिला तुम 3 नंबर। नेक्स्ट 4 नंबर को जिबा। तो 4 नंबर क स्तंभ सहित ख स्तंभ जोग कर। क स्तंभ रे तुमर केतेक समाज संस्कार मानक नाम दिया। तो चलो आम क स्तंभ सहित ख स्तंभ को जोड़िबा। क स्तंभ प्रथम अच्छा विवेकानंद। तो विवेकानंद रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठा करथिले। नेक्स्ट, महादेव गोविंद राणाडे। महादेव गोविंद राणाडे प्रार्थना समाज प्रतिष्ठाता। नेक्स्ट, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय होउचंती ब्राह्म समाज प्रतिष्ठाता। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती होउचंती आर्य समाज प्रतिष्ठाता।
ନେକ୍ସଟ ମିର୍ଜା ଗୁଲାମ ଅହମଦ, ଯିଏକି ଅହମଦିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଆର କରିଦେଇଛି, ତ ତମମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖି ତମ ଖାତାରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିଦେବ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ବିବେକାନନ୍ଦ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାନାଡେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ 1875 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମିର୍ଜା ଗୁଲାମ ଅହମଦ ଅହମଦିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ତମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଚାଲ ଏଇ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ଟାଇପିଂ କରୁ କରୁ ଆରମ୍ଭ ଶବ୍ଦଟି ଆର ହୋଇଯାଇଛି, ତମେ ଆରମ୍ଭ ପଢ଼ିବ। ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ଉପନିବେଶରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଜାତିପ୍ରଥା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଓ ନରବଳି ଆଦି ନାନା କୁସଂସ୍କାର ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାରୁ ଦେଶର ଅବନତି ଘଟିଥିବା ଇଂରେଜମାନେ ବୁଝିଥିଲେ। ଏହି ବିଶାଳ ଉପନିବେଶକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅନୁଗାମୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାମରେ ଲାଭ ହେବ ସେମାନେ ସେଇ କାମ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ଇଂରେଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧିତ ହେବ, ସେଥିପ୍ରତି ଇଂରେଜମାନେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଏବଂ ସେହି ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଏକ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବର୍ଗର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଲା। ଏହି ବର୍ଗ ଦେଶର ସାମାଜିକ ଓ ସାମୂହିକ ଉନ୍ନତି କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ଦେଶର ଅଧପତନ ପାଇଁ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଦାୟୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହି ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ, କାହିଁକି ନା ଏହି ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେଲେ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ହେବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଦେଶକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ଓ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ସହିତ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ସଂସ୍କାରଙ୍କର ଭୂମିକା ନେଇ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଲଗା ଥିଲା ଆଉ ଏଇ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଲଗା ଥିଲା। ଏଇ ଇଂରେଜମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଔପନିବେଶିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର, ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆଦି ଅନେକ ବିଚାରବନ୍ତ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରକମାନେ ଦେଶରୁ କୁସଂସ୍କାର ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଦେଶର ପ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ତମର ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲାର ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଏକ ବିବରଣୀ ଦିଅ। ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଓ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ନିଜ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚଳିତ କୁସଂସ୍କାର, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା, ଜାତି ପ୍ରଥା, ନରବଳି, ପର୍ଦ୍ଦା ପ୍ରଥା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ବିଧବା ବିବାହ ଏବଂ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ହରିହର ଦାସ ଶର୍ମା ନାମକ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ
ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ଇଂରାଜୀ, ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ଲାଟିନ୍ ଆଦି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀଠାରେ ଏକ ନୂତନ ଧରଣର ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ କାଗଜ କଲମରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜାତି ଯିବ। ଏହାର ବିରୋଧରେ ହରିହର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାଗଜ କଲମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇଂରେଜମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଭାରତୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ସମାଜ ସଂସ୍କାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଇଂରେଜମାନେ ନିଜର ଔପନିବେଶିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ସମାଜ ସଂସ୍କାରକମାନେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏଥିରେ ମିଳିନଥିଲା। ଏହି ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରୁ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ହୀନମନ୍ୟତା ଦୂର କରିବାରେ ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଏକ ବିବରଣୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ପିଲାମାନେ, ଇଂରେଜମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। 1899 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରି ବମ୍ବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆଗଲା। ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ପରି କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଦ୍ୟା, ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଆଦି ବିଜ୍ଞାନର ସବୁ ବିଷୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। 1875 ମସିହା ବେଳକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କେବଳ ବମ୍ବେ, ମାଦ୍ରାଜ ଓ କଲିକତାରେ 3 ଗୋଟି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ରହିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରି 1876ରେ କଟକଠାରେ ଏକ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସରକାର ଭାରତର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରୁର୍କିଠାରେ ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେହି କଲେଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥିଲା। ସେହି କଲେଜରେ କେବଳ ୟୁରୋପୀୟ ଛାତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ରହିଥିଲା। 1930 ମସିହାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 10ଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଅନେକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏହା ଥିଲା ତମର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବିତର୍କର ସୂଚନା ଦିଅ। ତ ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ଇଂରେଜମାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ। ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହେଲେ କମ୍ପାନୀକୁ କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ମନେ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଦାବି କଲେ ଯେ ସରକାର ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ତଥା ଆଚରଣକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଦଶକ ବେଳକୁ ଭାରତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଚଳନ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଇଂରେଜ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଘୋର ତର୍କ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ 2ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ଏହି 2ଟି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ମତ ଅଲଗା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି 2ଟି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ମତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ନିଜର ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଗୋଷ୍ଠୀ କହିଲେ ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଭାରତରେ ହେଉ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ସହଜ ହେବ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଭାରତୀୟମାନେ ଇଂରେଜ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ଫଳରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀର ସହାୟତାରେ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କହିଲେ ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର
न हेउ। भारत में पारंपरिक देशीय शिक्षा अब्याहत रहो। आधुनिक शिक्षा स्पर्शरे भारतीय माने आसिले सेमाने स्वाधीनता और गणतंत्र चिंताधारा अनुप्राणित हेबे एवं इंग्रेज सरकार विरुद्धाचरण करेंगे। आधुनिक शिक्षा ना लोक मानकर परंपरा जदि सरकार हस्तक्षेप करती ताहले सेमाने सही पारिबे नाही। तो यह थिला जो दुई गोष्ठी सृष्टि होइथिले से दुई गोष्ठी मध्य रही तर्क वितर्कर सूचना। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद विचारधारा विश्लेषण कर। पिला माने स्वामी विवेकानंद जड़े समाज संस्कारक थिले। समाज प्रचलित कुसंस्कार गुड़ी को दूर करने से चाहूले। समाज संस्कारक आंदोलन से सामिल थिले। समाज कुसंस्कार दूर हो समाज प्रगति से सचेतन करुथिले। स्वामी विवेकानंद निज गुरु रामकृष्ण परमहंस नाम 1897 मसीह समाज संस्कार निमंते रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठा करथिले। स्वामी विवेकानंद थे जड़े मानववादी। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा बोली से कहते। से चाहूले जो समाज रे जो जाति प्रथा रही नरबली सतीदाह प्रथा पर्दा प्रथा आदि कुसंस्कार गुड़िक दूर हो। समाज रे समानता व्यक्ति स्वाधीनता और मुक्त विचार को महत्व देवा हेले जाति प्रथा कुसंस्कार और अंधविश्वास को विरोध करने को हेबो बोली से जुक्ति करथिले। पिला माने यह थिला तमानकर इतिहास बहिर द्वितीय अध्यायर प्रश्नोत्तर आलोचना। आशा करुच्ची तमाने बुझी पारिथिबो। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर आमे आलोचना कले। जदि तुमको आलोचना भल लगी वीडियो को लाइक शेयर करदेव सब्सक्राइब करदेव। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।